ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेष। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुमर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूतयः। हे भगवान, आपे आपने दिव्य आपने विभूतिओ छे वक्तुमर्हसि आपे एमने कહેવી જોઈએ। अशेषेण कोई प्रकारનો शेष राख्या वगर बधी જ विभूति आपनी दिव्य विभूति छे ए आपे કહેવી જોઈએ। आपे કહેવું એ યોગ્ય છે। અર્હસि એટલે કે કહો પણ કહેવા યોગ્ય છે। कई विभूति यावेर विभूतिभिर्लोकान् इमान् लोकान् व्याप्य तुम तिष्ठसि। जे आपनी दिव्य विभूति वडे आ समग्र लोक छे स्वर्ग पृथ्वी सर्व लोक छे ने व्याप्त करने पितृ बधा ज लोक ने व्याप्त करने आप रहेला छो। ये आपनी दिव्य विभूति आपे सर्व संपूर्ण कहवी जोईए। दिव्य अर्थ समझावामां आव्यो।
तेजो बल पौरुष शक्ति प्रकाशादि गुण ही भगवान अपनो तेज बल पौरुष शक्ति प्रकाश आ बधी वस्तुओं देखाती हो तो आ प्रकारनी जे विभूति है शरण पूछवामां आव्युं तो जे मंद अधिकारी है ये पण भगवाननुं ध्यान करी सके। आगे कहेशे कि शा माटे आवा प्रकारनी विभूति मारे तो पूछी रह्यो छे, समझ आपशे आपणे टीकाकार। तो आगे कहे छे 17वां श्लोक में भगवाननी विभूति विषे प्रश्न करा अथवा एने जाणवानुं प्रयोजन क्या है। भगवान शा माटे आपनी दिव्य विभूति हूँ जाणवा मांगू छूं। तो 17वां श्लोक में कहे कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। त्वां सदा परिचिन्तयन् कथम अहम हे योगिन त्वां विद्या भगवान केवी आपने जाणी शकूं। आपनु ज्ञान केम प्राप्त करी शकूं। सदा परिचिन्तयन् सदा आपनु चिंतन करता करता कि विभूतिनु चिंतन करवा द्वारा तो ईश्वरनु चिंतन करवानो प्रयोजन छे। कि विभूति एटले ईश्वरनो ની પ્રેરણા મારા હૃદયમાં કરે, જેના અનુભવથી મારામાં ઈશ્વરનો અનુભવ થાય એ માટે પૂછવામાં આવ્યું। બધા આલંબન એટલા માટે જ છે જેના અનુભવથી આપણને ઈશ્વરનો અનુભવ થાય તો એ પ્રકારનો આપણો પ્રયત્ન છે। છેવટે પ્રયત્ન તો ઈશ્વરને જાણવા માટેનો જ છે। કથમ વિદ્યામહમ તો ભગવાન આપનું સતતનું ચિંતન કરવા માંગુ છું, જે દ્વારા આપનું જ્ઞાન મને થાય। તો કેશુ કેશુ બધી મારી વિભૂતિ જ છે ને। કેશુ કેશુ ભાવેશુ ચિંત્યોસી ભગવાનમયા। ભગવાન જે કહે છે આપે છો એમાં શંકા નથી, પણ બધી વસ્તુમાં હું આપનું ચિંતન કરી શકતો, એટલે બધી વસ્તુ મને આપના ચિંતનની પ્રેરણા જન્માવતી નથી। કેટલીક વસ્તુ હોય જે મને પ્રેરણા જન્માવે એટલે એવી વાત મને કરો જેથી એ દ્વારા આપનું ચિંતન, ભલે વિભૂતિનું ચિંતન હોય, એ દ્વારા આપનું ચિંતન કરતા કરતા હું આપને જાણી શકું। તો ટીકામાં કહે છે કિંચ કે ભાઈ ભગવાન આપની કઈ દિવ્ય વિભૂતિઓ છે જેના વડે આપ જગતને વ્યાપ્ત કરેલા છો, કઈ વિભૂતિઓ દિવ્ય છે। कथम विद्यामहम योगिन संबोधन हे योगिन। तो जो योग धरावनार है योगिन कहेवामां आवे। भगवान योग कोने कहेवाय। योग अस्य अस्ति इति योगिन इन प्रत्यय लाग्यो। पहले योग कोने कहेवाय। माया योगजम ऐश्वर्यम, योगजम ऐश्वर्यम योग इति उच्यते। योग मांथी जन्मेला ऐश्वर्य ने योग कहेवामां आवे। योगनो શું અર્થ કર્યો? योग मांथी जन्मेलो ऐश्वर्य। शनि साथे योग? भगवान योग थयो छे कोनी साथे? माया साथे। माया योगजम ऐश्वर्यम। तो माया સાથેના યોગમાંથી જન્મેલું ऐश्वर्य। बाकी भगवानનું પોતાનું ऐश्वर्य આપણે દેખાયું નથી આવતું, પણ જે ऐश्वर्य ભગવાનનું આપણને અનુભવાય છે એ તો માયાની ઉપજ છે। તો માયા સ્વયં અચેતન છે, માટે માયા કશું જન્મ ના આપી શકે। એટલે ભગવાનની સન્નિધિ, ભગવાન રૂપી અધિષ્ઠાનને કારણે માયા योग माया બધા ऐश्वर्य जन्म આપે। योगजम ऐश्वर्यम योग એવું કહ્યું। યોગમાંથી જન્મેલું ऐश्वर्य। અહીંયા योग એટલે સંબંધ।
માયા સાથેના જે આધ્યાત્મિક સંબંધ છે, જેની સન્નિધિ કારણથી માયા ચેતનથી મને એના જન્મ આપે છે, એ આપનો ઐશ્વર્ય. સહાસ્ય સ્થિત યોગી, આવો યોગ જે ધરાવે છે, આવો ઐશ્વર્ય ધરાવે છે, આનું નામ યોગ. એટલે કે આ માયાનું ઐશ્વર્ય ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. ઐશ્વર્ય કહે છે ભગવાન આપનું ઐશ્વર્ય. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કઈ રીતે? માયાના યોગથી આ પ્રકારનો ઐશ્વર્ય ભગવાનમાં છે. ભગવાન સ્વયં તો નિર્વિશેષ છે. સ્વયં એવું યોગ ના હોય જેનું આપણે ધ્યાન કરી શકીએ, એ તો આત્મ સ્વરૂપ છે. પણ માયા સાથેના સંબંધને કારણે ભગવાનનું આ ઐશ્વર્ય છે એમ કહેવાય. એટલે કે માયા શું છે? ભગવાનમાં રહેલા ઐશ્વર્યને વ્યક્ત કરે એમ કહેવાય. વૈયાકરણ લોકો શું ખબર છે? ધાતુને પ્રત્યય લગાડ, ઉપસર્ગ લગાડવાના એટલે ધાતુને રહેલા અર્થને પ્રગટ કરે. ધાતુમાં અનેક અર્થ રહેલા છે. કયો ઉપસર્ગ લગાવવા પરથી કયા પ્રકારનો અર્થ જે પ્રગટ થાય, એટલે ઉપસર્ગ ધાતુના અર્થને એવી એક અભિપ્રાય છે. ચાલો, એટલે તેવી રીતે પરમાત્મામાં જે અનંત વૈભવ રહેલો છે, માયાને પ્રગટ કેમ કહી શકાય? ત્વામ સવિશેષમ, અર્થાત આ બધા ઐશ્વર્ય રૂપી વિશેષતા ધરાવનાર પરમાત્માને સવિશેષ કહીએ. આ પ્રકારના ઐશ્વર્યરૂપી વિશેષતા ભગવાનમાં આવી ક્યાંથી? માયા સાથેના સંબંધમાંથી, માયા દ્વારા. એટલે આપણે કહીએ કે આ બધું માયામાં છે. ભક્તિ આચરણ બધું ભગવાનમાં છે. ભગવાનમાં છે અને માયા પ્રગટ કરે છે. ભગવાન છે માટે માયામાંથી પ્રગટ થાય છે. ભગવાન નિર્વિશેષ જ છે આપણે એમ કહીએ. એની સન્નિધિથી માયાનું આ બધું ઐશ્વર્ય પ્રગટ થાય છે. નાના બધું ઐશ્વર્ય ભગવાનમાં છે અને માયા દ્વારા માત્ર પ્રગટ થાય છે. એટલે મોટાઈ કોનામાં છે? કયા પ્રકાર વસ્તુ મોટાઈ કહીએ આપણે? ઐશ્વર્યને મોટાઈ ગણતા હોઈએ તો પછી ભગવાનની હોવી જોઈએ. માયાની તો કે હોતી હશે તો પછી ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે કે નહીં? મોટાઈનું માપ જ જ્યારે ના હોય, એવી મોટાઈ હોય ત્યારે પછી આ તો નાની મોટાઈ છે, એ માયાની છે. સ્વામ સવિશેષમ પરિચિંતયન, આપ આ પ્રકારની ઐશ્વર્યરૂપી વિશેષતા ધરાર, પરિચિંતયન સતત આપનું ચિંતન કરતા કરતા, સદા ચિંતન કરતા કરતા, પાછું વર્તમાન કૃદમ થયું પરિચિંતયન. કેવી રીતે? સર્વત્ર ધ્યાયન. ભગવાનનું સતત પરિચિંતન ક્યારે થાય? જો કોઈક આલંબનની મદદથી ભગવાનનું પરિચિંતન કરવાનું હોય અને સદા કરવાનું હોય તો બધે આલંબન હોવા જોઈએ તો જ થાય ને. એક જ જગ્યાએ હોય તો હું જ્યાંથી આલંબન સમક્ષ હોઉં ત્યાં ચિંતન થાય, પણ અનેક બધા આલંબનો હોય એટલે કે સદા સર્વત્ર ધ્યાયન. ભગવાનની વિભૂતિ સર્વત્ર ફેલાયેલી છે. ધ્યાયન સ્તુવન નમસ્કુર્વન, ધ્યાયન સ્તુવન, વિષ્ણુ સહસ્રનામ. ધ્યાયન સ્તુવન નમસ્કુર્વન, ધ્યાન કરતા કરતા, સ્તુતિ કરતો કરતો, નમસ્કાર કરતો કરતો, આ બધામાં પરિચિંતન તો રહેલું જ છે. ધ્યાનમાં પણ ચિંતન રહેલું છે, સ્તુતિમાં પણ ચિંતન રહેલું છે, નમસ્કારમાં પણ ચિંતન રહેલું. પરિચિંતન આ બધી રીતે ચિંતન કરતા કરતા અહમ ત્વામ કથમ વિદ્યા, હું આપને કેવી જાણી શકું? આ પ્રકારના પરિચિંતનથી શું થશે? અહમ શુદ્ધાત્મા સન્ન, હું શુદ્ધાત્મા બનીને, શુદ્ધ અંતઃકરણવાળો બનીને. તો ભગવાનનું પરિચિંતન જે છે એ અંતઃકરણને શુદ્ધ બનાવે. તો આમ કથમ વિદ્યા, હું આપને કેમ જાણી શકું? કયા આપને? હવે તો કોણ કહેશે? એના પર આધાર કહેશે. તો આમ અવાંગ મનસ ગોચરમ નિર્વિશેષમ પરમ બ્રહ્મ, આપ જે નિર્વિશેષ છો એટલે શું? વિશેષતા, જે વસ્તુ મન અને વાણીને ગોચર હોય, વિશેષતા હોય. કોઈ વિશેષતા જ વાણીને મનને ગોચર હોય
પણ ભગવાન નિર્વિશેષ છે એટલે વાણી મનને ગોચર નથી. એવું આપનું સ્વરૂપ નિર્વિશેષમ પરમ બ્રહ્મ. આ પરમ બ્રહ્મ નહીં એટલે પરમ બ્રહ્મને હું જાણવા માગું છું. જેના માટે આ વિભૂતિ આલંબન બને છે. શેના માટે? ભગવાનનું ચિંતન કરવા માટે. જે સવિશેષ ભગવાનનું ચિંતન કરવા માટે જે ચિંતનથી શુદ્ધ અંતઃકરણ ભઈને હું આપના નિર્વિશેષ રૂપને આત્મતયા જાણું. કથમ વિદ્યા કેન પ્રકારેણ જાનિયા. કઈ રીતે હું આપને જાણું? એટલે હવે એમાં પ્રશ્ન શું છે? જાણવા માટેનો પ્રશ્ન છે કે વિભૂતિ માટેનો પ્રશ્ન છે? કે ટૂંકમાં હું કેમ આપને જાણી શકું? તો વિભૂતિ ગૌણ બની જાય. વિભૂતિ મને કહો તો વિભૂતિ મુખ્ય બની જાય. ચાલો, તાદૃશ્ય મહત્વ વિશિષ્ટમ તો વિભૂતિ વિશેષમ મેં વક્તુમર્હસ્ય. આગળ ગયું ને, વક્તુમર્હસ્ય શેષેણ દિવ્યા હ્યાત્મ વિભૂત. આગળના શ્લોકમાં કહ્યું, એની સાથે અહીંયા સંબંધ બાંધે છે પહેલા વાક્યમાં કે જેના વડે હું આપને જાણી શકું. તાદૃશ્ય મહત્વ વિશિષ્ટમ. આપનું સદા પરિચિંતન કરતો કરતો આપને જાણી શકું એ પ્રકારની આપની જે વિભૂતિ છે એનું આપ મને વર્ણન કરો. તાદૃશ્ય મહત્વ વિશિષ્ટમ તો વિભૂતિ વિશેષમ. તો આ પ્રકારના મહત્વ ધરાવનારી આપની વિશેષ વિભૂતિ છે એ આપે મને સર્વ અશેષતયા કહેવી જોઈએ, જેથી આપનું પરિચિંતન કરતો હું નિર્વિશેષ આપને જાણી શકું અંતઃકરણ શુદ્ધિ દ્વારા. એટલે ક્યાં તો કે આ પહેલી પંક્તિ છે ને એનું ભગવાન આપને કેવી રીતે જાણી શકું? તો પછી આપણે આગળના શ્લોકની બીજી પંક્તિ સાથે જોડવું પડે. તો આમ કથમ વિદ્યામાંથી પ્રશ્ન અથવા ભગવાન અમને કેમ જાણવાનો છે તો આ પ્રશ્ન થયો. કથમ વિદ્યામ એટલે ભાઈ ભગવાન કઈ રીતે જાણી શકું આપને? જે રીતે જાણી શકું એ આપ મને કહો, એવો અર્થ થયો. અથવા આપને ભગવાન કેમ જાણવા તો એ પ્રશ્ન થયો. એ તો આમ કથમ વિદ્યામેથી પ્રશ્નો અથવા તો આ પહેલી પંક્તિ છે એ અર્જુન જાણે ભગવાનને પ્રશ્ન કરતો હોય, ભગવાન હું આપને કેવી રીતે જાણું? સતત આપનું ચિંતન કરતા કરતા હું આપને કેવી રીતે જાણું? એવો પ્રશ્ન થયો. બીજી પંક્તિમાં કહે કેશુ કેશુ જ ભાવેશુ ચિંત્યોસી ભગવન્મયા. ભગવન સંબોધ, હે ભગવન. ભાવેશુ કેશુ કેશુ જ ભાવેશુ, કયા કયા ભાવમાં કયા કયા પદાર્થોમાં. તો કહે છે કે હે ભગવાન જડાજડ ભેદેન દેવદાન મર્ત્યાદિ ભેદેન વા બહુવિધેષુ ભાવેશુ, કયા કયા પદાર્થેશુ, કયા કયા ભાવમાં, કયા કયા કેટલા બધા ભાવ પદાર્થ છે, તમે કયા કયા પદાર્થમાં હું આપનું ચિંતન કરું, આપનું ધ્યાન કરું, નમસ્કાર કરું, સ્તુતિ કરું. તો જળ અજળ ભેદેના કેટલાક ભગવાનના અભિવ્યક્તિ છે, જળ છે અર્થાત ભગવાન બધામાં અભિવ્યક્ત થયો છે. કેટલીક અચેતન અભિવ્યક્તિ છે, કેટલીક ચેતન અભિવ્યક્તિ. એવો પ્રકાર ભેદ એટલે વિવિધતા. દેવદાન મર્ત્યાદિ ભેદેન બે પ્રકારની વિવિધતા. ક્યાં તો ચેતન અચેતનની વિવિધતા અથવા દેવ દાનવ મનુષ્ય આ પ્રકારની વિવિધતા. બહુવિધેષુ ભાવેશુ એવા અનેક પ્રકારના ભાવમાં પદાર્થમાં ભગવાન પ્રગટ થયેલો છે. એમાંથી કેશુ કેશુ ભાવેશુ, કારણ કે બધામાં તો ચિંતન ના કરી શકો, તો આ બધા ચેતન અચેતન પદાર્થો કહો કે દેવ તેજંગ મનુષ્ય પદાર્થ કહો, એ બધામાં કયા કયા પદાર્થોમાં મારે આપનું ચિંતન કરવું જોઈએ. ચિંત્યોસી એટલે હવે આ કહે છે મુમુક્ષ મયા ચિંત્યોસી નથી. અહીંયા અર્થ શું કર્યો? ભગવાન કયા કયા પદાર્થમાં મુમુક્ષે આપનું, એટલે કે અર્જુન આ પ્રશ્ન મુમુક્ષુઓ માટે પૂછી રહ્યો છે, પોતાના માટે નથી પૂછી રહ્યો. મુમુક્ષુઓ પ્રત્યેની અનુકંપાથી પ્રેરાયને અર્જુન, કારણ કે આગળ કહ્યું એટલે ટીકાકારે
કે જે લોકો નિર્વિશેષની યોગ્યતા ધરાવતા હોય કે સર્વાત્મ ભાવ અને પરમાત્માની જાણની યોગ્યતા ન ધરાવતા હોય એ આવા પ્રકાર સવિશેષ નામ રૂપમાં ધ્યાન કરવા યોગ્યતા ધરાવતા એમને માટે એમના પક્ષેથી અર્જુન પ્રશ્ન કરે છે. એટલે ટીકાકારનું કહેવું છે અર્જુનના પ્રશ્ન પોતાને માટે નથી, એ તો આવા મુમુક્ષો માટે છે. એમના અનુકંપાથી પ્રેરાઈને અર્જુન પ્રશ્ન કરે છે. ચિંત્યોસી ધ્યાતવ્યોસી, ધ્યાન કરવું જોઈએ કયા કયા પદાર્થોમાં આપણું ધ્યાન, એ પદાર્થ શું બને? આલંબન બને. જે મૂર્તિ શ્રી કૃષ્ણના ધ્યાન વડે આલંબન હોય તેવી રીતે આ મૂર્તિ છે શ્રી કૃષ્ણ અભિવ્યક્તિ કરે છે. તેમ જગતના બધા પદાર્થો ભગવાનની અભિવ્યક્તિ કરે છે. એમને કયા કયા પદાર્થો મારે વિશેષતા આપનું ચિંતન કરવું જોઈએ. કોઈ કહે મોક્ષ સર્વમ વિષ્ણુમયમ જગત ઇતિ ન્યાયેન. આજે કહ્યું સર્વમ વિષ્ણુમયમ જગત. સર્વ જગત કેવું છે? વિષ્ણુમય છે. એટલે વિષ્ણુ જે છે વિષ્ણુ વડે વ્યાપ્ત છે, અથવા વિષ્ણુની અભિવ્યક્તિ છે કે વિષ્ણુ જે છે. ઇતિ ન્યાયેન ત્વદાત્મકે જગતી, એટલે કે વિષ્ણુ સમગ્ર જગતનો આત્મા છે. વિષ્ણુ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. એવા ભગવાન આપ વિષ્ણુ છો એવા આપના વડે વ્યાપ્ત થયેલું આ જગતમાં કુત્ર કુત્ર કયા કયા પદાર્થો છે? તવ વિશેષ સ્ફૂર્તિ, જે આપની વિશેષ સ્ફૂર્તિ થતી હોય, અભિવ્યક્તિ થતી હોય. આમ જેના વિચારથી ચિંતનથી અનુભવથી આપના મારી ઈશ્વરની સ્ફૂર્તિ મારા મનમાં થાય. એ કેટલીક વસ્તુઓ પ્રેરણા ઉત્પન્ન કરે આપણામાં, બધી વસ્તુ ના કરે. છેવટે જ્યારે અર્જુન એમ કહે કે આપ નિર્વિશેષનું જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત કરો, એનો અર્થ એવો થયો કે બધી વસ્તુની સ્ફૂર્તિ કરે. શરૂઆત કેવી થાય? કેટલીક વિશેષ વસ્તુમાં આપણને ઈશ્વરની પ્રેરણા જન્મે. એમ કરતાં કરતાં પ્રયોજન શું છે? બધી વસ્તુ આપણને ઈશ્વરની પ્રેરણા કરે. સર્વ વિષ્ણુમય એમ જગત. આમ ભગવાન વિષ્ણુ સર્વનો આત્મા છે. એટલે પ્રશ્ન કરે ભગવાન ક્યાં? કે મંદિરમાં જવાનું છે, ભગવાન નથી. આ તો બરાબર છે, પણ બધી વસ્તુ મારામાં ભગવાનની પ્રેરણા જન્માવતી નથી. બિચાર નથી ખબર કે કેમ જવાબ આપવો. મને કેમ જે ખબર નથી આપણને. એ તો પેલા જવું નથી માટે આવા વાંધા વસકા પાડતો હોય પણ છે. એને અંદરથી ડંક લાગે હું જઈ શકતો નથી, રોજ જાય છે. જો આ પુણ્ય કમાય છે મારે નથી કમાય, એવું થતું હોય અંદર પાછું. પણ પ્રશ્ન આવડો હતો કેમ બધે ભગવાન નથી? કે સ્વામી હું જ સ્વામી છે ને, સ્વામીની શું જરૂર છે? એવી વાતો કરે બધી. સ્વામી પતિ બધા પતિઓ જાત બધા હોય ને, માણસ જાત છે બધી. પણ એટલા આ કયા પ્રકારનો અધિકારી છે કે બધી વસ્તુ એનામાં ઈશ્વરની પ્રેરણા કરતી નથી. ઈશ્વર બધે છે. તો આપણે જ્ઞાની એટલે કે તત્વનિષ્ઠ મહાપુરુષ કોને કહીએ? બધી જ વસ્તુ એનામાં ઈશ્વરની પ્રેરણા કરે છે. તો સાધક કોને કહીએ? બધી વસ્તુ નથી કરતી, કેટલીક વસ્તુ જોઈને મને ઈશ્વરની પ્રેરણા થાય છે. તો પેલા મંદિરમાં જાઉં તો મને કંઈક પ્રેરણા થાય, બધા મંદિરમાં નહીં. મંદિરમાં ના થાય. તો આ બધા પદાર્થોની ક્યાં હોય? ઘણા લોકો જેવા આપણું સ્વભાવ. કેટલાક લોકો કુદરતનો બહુ શોખ આવે અને બહુ એકદમ પ્રેરણા થઈ જાય. આમ સૂર્યને જુએ ને, ચંદ્રને જુએ ને, આને જુએ ને, તેને જુએ, આમ સમુદ્રને જુએ ને, આમ કંઈક થાય એમને. અનંત અફાળ આકાશ વગેરે વગેરે એમને ઘણું પ્રેરણા કરે. એટલે વિનુભાઈ તમે શું ચાલો ચાલો આ મોટર ગાડીનું છે ને, તમે 13 વર્ષ સુધી પદયાત્રા કરી હિન્દુસ્તાની. કંઈ 76,000 કિલો કેટલા બધા કેટલી પદયાત્રા ઉપરથી નીચે જાય. બસ કંઈ ઉપર આકાશ છે, આકાશ નીચે હું ચાલું છું. પૃથ્વી પર ચાલું છું. પૃથ્વીમાં હું બરાબર મારું મું છે, મારું મસ્તક આકાશમાં છે, પગ પૃથ્વી પર છે. પગથી સેવા થાય, આકાશ મસ્તકથી ચિંતન થાય. આવું બધું એ બધા મહાપુરુષોને આવું બધું ઈશ્વરની પ્રેરણા કરે. સમુદ્ર હોય ને, આ હોય તે હોય, આપણે કશું ના થાય. જેને જે થતું હોય ટૂંકમાં કહેવાનો ભાવ એ છે કે કંઈક કશુંક થતું હોય ને તે જ અધિકારી છે. કશુંક થતું જ ના કોઈ પણ રીતે
તો પછી બીજા સાધનો છે. આ ધ્યાનરૂપી સાધન પણ કોને માટે છે? જેનામાં કશુંક થતું હોય, કોઈ વસ્તુ એનામાં કશીક પ્રેરણા કરે. હિમાલય જોઈને કશુંક થઈ જાય તમને તો એ ચાલો, એ ભગવાનની વિભૂતિ તમારા પ્રેરણા કરે છે. કોઈને સમુદ્ર બસ સાગર કો દેખ કે हमको છોતા હૈ. પહાડમાં રહેનારા લોકોને એવું થાય, પહાડનું એટલું બધું ના હોય, ત્યાં રહીને ઉછર્યા છે ને, અને સમુદ્ર જાય એટલે કશુંક થઈ જાય, અને સમુદ્રવાળા લોકોને પહાડમાં થઈ જાય વગેરે. તો તવ વિશેષ સ્ફૂર્તિ કુત્ર કુત્ર તવ ધ્યાનમ વિશિષ્ય મયા કર્તવ્યમિતિ. વિશેષ રૂપથી ક્યાં ક્યાં મારે આપનું ધ્યાન કરવું જોઈએ એ મયા કયો પાસે. ત્યારે મુમુક્ષુણા કહ્યું કંઈ વાંધો નહીં, ચાલો તો મુમુક્ષ વડે મારા વડે ધ્યાન કરવું જોઈએ એ આપ મને કહો. પ્રકૃતમ પ્રશ્નમ ઉપસંહરતી. પ્રશ્ન જે અત્યારે ચર્ચાઈ રહ્યો છે કથમ વિદ્યામાં પ્રશ્ન છે, એટલે બીજું કહ્યું એમણે. પહેલું એમણે સમજ આપી આગળના શ્લોક સાથે જોડીને, અથવા પહેલી પંક્તિની બીજી સમજ કે આવી કે અર્જુનનો પ્રશ્ન હોય કથમ વિદ્યા. પ્રકૃતમ પ્રશ્નમ ઉપસંહરતી, તો પ્રશ્ન જે અર્જુને પ્રારંભ કર્યો એનો એની પછીના 18મા શ્લોકમાં ઉપસંહાર કરે છે. વિસ્તરેણાત્મનો યોગમ વિભૂતિમ ચ જનાર્દન ભૂયઃ કથય તૃપ્તિર્હિ શૃણ્વતો નાસ્તિ મે મૃતમ. હે જનાર્દન, આત્મન યોગમ વિભૂતિમ ચ વિસ્તરેણ કથયા. હે જનાર્દન, આપનો યોગ અને વિભૂતિ છે એનું આપ વિસ્તારથી કથન કરો. ભૂય કથે, ફરી પાછું કથન કરો. અર્જુન સભાન છે કે ભગવાન કથન કરી ગયા છે, ફરી કથન કરો. કેમ ભાઈ, કંટાળો ના આવે એકની કો સાંભળો તો કે નહીં. તૃપ્તિર્હિ શૃણવતો નાસ્તિ મે મૃતમ. અમૃતમ શૃણતો મે તૃપ્તિ નાસ્તિ. ભગવાન આપના વચામૃતનું શ્રવણ કરનારા મને તૃપ્તિ થતી નથી. તો ટીકાગર દરેક શબ્દ પોતાની સમજે. જનાર્દન શબ્દ સમજાવે છે. જાય તે જન, જન ધાતુમાંથી જન્મે એનું નામ જન. એટલે શું? માત્ર મનુષ્યની દૃશ્ય વર્ગમ. જન જનાર્દન, જન અર્દન જનાર્દન. પેલો તો હમણાં અર્થ કેવી રીતે કર્યો? જનમ અર્ધતિ વ્યાપનોતિ જનાર્દન. જન અને અર્દન બે શબ્દોથી મળીને જનાર્દન થયું. જનમ અર્ધતિ ઇતિ જનાર્દન. કયો સમાસ થયો? તત્પુરુષ ષષ્ઠી. જન્મ અર્ધતિ. હા, પણ જન એટલે માત્ર મનુષ્ય, એટલે મનુષ્ય સમજીએ ને આપણે. એટલે એમણે અર્થ કર્યો જન હવે જાય તે, એવું નહીં, મનુષ્ય જ નહીં, જાય તે ઇતિ જન. જેનો જન્મ થાય છે એને જન કહેવાય. એટલે શું? દૃશ્ય વર્ગ. આ જે કે આપણે દૃશ્ય વર્ગ છે, જે કે દૃશ્યમાન જગત છે, બધું જન કહેવાય. પછી અર્ધથી વ્યાપ નહોતી એવો અર્થ કર્યો. જે જનને વ્યાપ્ત કરીને રહેલો છે. ભગવાન આ સમગ્ર જગતને વ્યાપ્ત કરે. કેવી રીતે? અંતર બહિષ્ય વ્યાપ નહોતી. યચ્છ કિંચિત જગત સ્વરમ દૃશ્યતે શ્રુતે વિવા અંતર બહિષ્ય તત્સર્વમ વ્યાપ્ય નારાયણ સ્થિત. તો આ જગત છે જે છે અંદર બહાર વ્યાપ્ત કરીને જે રહેલો છે એને જન્મ અર્ધતિ જનાર્દન એ પ્રકાર અર્થ કર્યો. હે જનાર્દન, આ પરમેશ્વર જે સમગ્ર જગતને અંદર બહાર વ્યાપ્ત કરીને રહેલા છો. તસ્ય સંબુદ્ધિ એનું સંબોધન જનાર્દન એટલે શું? સર્વવ્યાપી અર્થ કર્યો.
આમ તો જન એટલે ભક્તજન છે, એના પર કૃપા કરનાર ભક્તજનો જેની યાચના કરતા હોય છે, અથવા દુષ્ટજન છે એને સ્વર્ગ નરકમાં લઈ જનાર, એવા અર્થ કર્યા જનાર્દનના. એ બહુ વિલક્ષણ અર્થ કરે છે કે જનને વ્યાપ્ત કરી રહેલો છે જનાર્દન, જે સર્વવ્યાપી પરમાત્મા છે. હે જનાર્દન, વિસ્તરેણ આત્મન યોગમ વિભૂતિમ ચ ભૂય કથય. ભૂય કથા, ફરી કહો. શું કહો? આત્મન વિભૂતિમ યોગમ છે, આપનો યોગ અને વિભૂતિ મને એનું ફરી વર્ણન કરો. આત્મન પરમાત્મન, આત્મા પોતાની, આત્મા શુદ્ધ જાત જાતના અર્થ થાય ને, એટલે પોતાની. કોની પોતાની? આપ. આપ આત્મા પરમાત્મા, આપ જે પરમાત્મા છો એવા આપની. પરમાત્મા ભગવાન, આપ જે પરમાત્મા છો એવા આપની. ઈશ્વરસ્ય, આપ જે ઈશ્વર છો એમની યોગમ વિભૂતિમ છે, યોગમ માયાકૃતમ ઐશ્વર્ય વિશેષમ. એ જ માયાકૃતમ. હવે અહીંયા કહેવાનું માયાકૃતમ ઐશ્વર્યમ. ને શું કહ્યું? માયા સાથેના સંબંધમાંથી જન્મેલા ઐશ્વર્ય કહેવામાં આવે. અહીં કહે છે કે માયા વડે જે ઐશ્વર્ય છે, જે કહો તે ખરા. માયાનું ઐશ્વર્ય કરો કે ભગવાનનું કહો, માયાકૃતમ ઐશ્વર્યમ. જે ઐશ્વર્ય માયા વડે સર્જેલું છે ભગવાન નિર્વિશેષ હોવાના કારણે, એ ઐશ્વર્ય વિશે વિશેષ પ્રકારના ઐશ્વર્યને અહીંયા આગળ યોગ કહેવામાં આવે. ઐશ્વર્ય, ઈશ્વરનો ભાવ, સર્જન, પાલન, લય, સંહાર, પ્રવેશ વગેરે નિયંત્રણ, આ બધું ઐશ્વર્ય કહેવાય. એ બધું માયા નિર્વિશેષ પરમાત્માની સન્નિધિમાં માયા આ બધી વસ્તુ જે છે એ પ્રગટ કરતી હોય છે. એને યોગ કહેવાય. વિભૂતિમ ચ, વિભૂતિ એટલે વિવિધેન ભવનમ. વિભૂતિમ વિશેષ સ્ફૂર્તિ, એ પ્રકારની સ્ફૂર્તિ, અથવા ઐશ્વર્ય વિશેષમ, વિશેષ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય. ઐશ્વર્યને ઉત્પન્ન કરવું, ઐશ્વર્ય ધરાવવો યોગ છે. એ ઐશ્વર્ય પ્રગટ થયું એને વિભૂતિ કહેવામાં આવી. ભૂય ચાલે છે બધું બરાબર? અચ્છા. ભૂય પુનઃ અપી વિસ્તરેણ કથય. ભૂય કથય, ફરી પાછા કહો. વિસ્તરેણ કથય, વિસ્તારથી કહો. એટલે વિસ્તાર એટલે શું? નામ રૂપાદિ ભેદૈ વિશેષેણ કથય. નામ અને રૂપ વગેરે કઈ કઈને મને કહો. આ નામના આ રૂપ, આ નામને પેલું રૂપ વગેરે એમ કરીને ભેદ એટલે વિશેષ. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના નામ રૂપમાં જે આપ પ્રગટ થયા છો એ વિશેષ કરીને કહો. સ્પેસિફિકલી વિશેષ. તો ભગવાન કહે ભાઈ તો હું શું કહું છું ક્યારનો? નનુ અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમ ઇતિ અહમ ક્રતુરહમ યજ્ઞ ઇતિ મહર્ષય સપ્ત પૂર્વે ઇતિ અષ્ટમે નવમે દશમે ચ અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમ. કયા અધ્યાયમાં? એમાં કહી દીધું છે જો કે એમણે અહમ ક્રતુરહમ યજ્ઞ અષ્ટમે નવમે મહર્ષય સપ્ત પૂર્વે દશમે. બહુ એમણે પોતે જ કહ્યું છે, વાંધો નથી, એમ બહુ ઝાઝો વિચારવાનો નથી. આમ સમાસ વ્યાસાભ્યામ વિભૂતિયુક્તા. મેં સંક્ષેપમાં અને પછી વિસ્તારમાં મારી વિભૂતિ કહી છે તને. આ બધામાં 7મામાં કહી, 8મામાં કહી, 9મામાં કહી, 10મામાં કહી. 7માની વાતો જે કરીને બધે વિભૂતિ કહી ભગવાને. સોહમ અપ્સ કૌંત્ય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્ય વગેરે. પિષ્ઠપેશ ન્યાયન પૂક્ત્યા કિમ સાધ્યમેતિ. જે કહ્યું છે એને જ ફરી કહેવું. એટલે પિષ્ઠપે દળેલાને ફરી દળવું. તો એને શું મળવાનું છે? જે કહેલું જ છે એને ફરી કહેવાથી શું મળવાનું છે ભાઈ? ન્યાયન કિમ સાધ્યમ. જે કહ્યું જે છે 7મા, 8મા, 9મા, 10મા અધ્યાયમાં, એટલે 10મા એટલે અત્યાર સુધી
10મો અધ્યાય ચાલે છે. અત્યાર સુધી કહ્યું છે એ ફરી કહેવાથી શું પ્રયોજન છે ભાઈ? એટલે ટૂંકમાં વિભૂતિ તારે સાંભળવી છે, સાંભળી લીધી છે. અથવા વિભૂતિનું શ્રવણ કરવાથી જે પ્રાપ્ત થાય એ તો પ્રાપ્ત નહીં જ ગયું છે, તો ફરી સાંભળવાથી શું વધારે પ્રયોજન છે? ઇત્યાહ તૃપ્તિ શૃણવતો નાસ્તિ મેં અમૃતમ અમૃતમ શૃણવત મેં તૃપ્તિ નાસ્તિ. ભગવાન આપના અમૃતનું શ્રવણ કરનાર મને તૃપ્તિ થતી નથી. હિ યસ્માત કારણાત તવ પરમેશ્વરસ્ય અમૃતમ વાઘ અમૃતમ એટલે વાણીરૂપી અમૃત શૃણવત સાંભળનાર અમૃત તો કે સંભળાતું હશે. અમૃતનું પાન થાય ને, અમૃત સંભળાય તો કહે છે શ્રોતાભ્યામ પીબત. તો પડિયા જેવા છે આ શ્રોત કહેવાય, પડિયા જેવા, પડીએ પડીએ પીવાનું. પણ આપણે પીએ તો આપણે ધાઈ જઈએ ને. પણ આ કેવું છે પીવાનું? આ કયું પેટ છે? આકાશમાં જ બનેલું છે શ્રોત્રેન જેમ. એટલે એ તો પેટ ભરાય જ નહીં, કોઈ ભરાતું નથી. ભગવાન આપ કર્ણરૂપી પડિયાથી આપના વચનામૃતનું પાન કરતા કરતા હું ધરાતો જ નથી. મેં તૃપ્તિ ના હશે, તૃપ્તિ થઈ નથી. તસ્માત પુનઃ કથાયા માટે ફરી આપ કહો, વળી એક વાર કહો. બસ એટલા માટે સાંભળવા માંગે છે. આગળ તો કહ્યું કથમ વિદ્યા હમ યોગી, તો ખરેખર સાંભળવા છે ને પણ માંગે છે, જેથી ભગવાનનું જ્ઞાન ધ્યાન કરી શકે, ભગવાનનું જ્ઞાન થાય માટે ને. તો અહીં કહે છે કે ભગવાન તૃપ્તિ થતી જ નથી, માટે ફરી કહો. કારણ કે ટૂંકમાં ભગવાને કહી દીધું છે ભાઈ મારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તારે જે જાણવું છે તો મેં કહી દીધું છે. એટલે મેં જે વર્ણન કર્યું છે એના પર ધ્યાન કરીશ તો મારું જ્ઞાન થશે જ. પણ નહીં, ફરી કહો, મને તૃપ્તિ થતી નથી. અત્ર અયમ અભિપ્રાય હૈ. તો અહીંયા આગળ કહેવાનું પ્રયોજન શું છે? અષ્ટમે અધ્યાત્માદિ ભેદ બિંદમ સર્વમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસવૈદયુક્તમ સ્વભાવો ધ્યાત્મ ઉચ્યતે ભૂતભાવ શું છે? ભવત્કર વિસર્ગ કર્મ સંગીત અધિભૂતમ ક્ષરોભાવ પુરુષાદિદેવતમ અધિયજ્ઞોહમે માત્ર. આમ ભગવાન અધ્યાત્મ, કર્મ, અધિભૂત, અધિદૈવ, અધિયજ્ઞ આ પ્રકારની આ વિભૂતિનું વર્ણન કર્યું છે. તો આ બધું જો સર્વમ બ્રહ્મથી ઉપાસવ એટલે ત્યાં 8મા અધ્યાયમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે અધ્યાત્મ, અધિભૂત, અધિદૈવ, અધિયજ્ઞ અને કર્મ એ બધા રૂપે પ્રગટ થયેલો હું છું. સર્વાત્મા આ બધા રૂપે પ્રગટ બધાનું આત્મા છું. એ રીતે સર્વાત્મા રૂપે ધ્યાન કે ત્યાં તો શું કહ્યું ટીકાકારે કે આ બધા ધ્યાનમાં આ બધાને બાજુ મૂકી દેવાના. ભગવાનના ધ્યાનમાં આ ભગવાનનું આવું અધ્યાત્મ વગેરે ધ્યાન નથી. અધ્યાત્મ, અધિભૂત, અધિદૈવ વગેરે દ્વારા પ્રગટ થયેલું સર્વાત્મા ભગવાન એ સર્વાત્મત્વનું ધ્યાન છે તેવું કહેવામાં આવ્યું. એટલે અધ્યાત્માદિ ભેદ બિંદમ સર્વમ બ્રહ્મથી ઉપાસવ એટલે સર્વમ બ્રહ્મથી ઉપાસના છે. ત્યાં કેવી ઉપાસના છે? સર્વમ બ્રહ્મ. સર્વ એટલે શું? અધ્યાત્મ, અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ અને કર્મ. પણ ધર્મના ધ્યાનમાં આ વિશેષતા ના આવી જોઈએ. આ બધી વિશેષતાઓ દ્વારા જે સર્વાત્મ બ્રહ્મ પ્રગટ થયું છે એનું ધ્યાન કરવાનું ત્યાં છે એવું ટીકાકારે સમજાવ્યું. યુક્તમ તત્ર એટલે આમાં સર્વાત્મનું ધ્યાન ક્યારે થાય? બધા અલંકારોના આત્મા અલંકારો દ્વારા તું સુવર્ણ જે અલંકારોના આત્માનું ધ્યાન કરે એટલે અલંકારના નામ રૂપ છે ને એની ઉપેક્ષા કરીને એમાં જે સુવર્ણનું ધ્યાન કર. શું કરવાનું? તત્ર સર્વાત્મની નામ રૂપ જાત્યાદિ. એવું ક્યારે કરી શકે? બંગડીમાં, બુટ્ટીમાં, કંઠીમાં બધામાં સર્વના આત્મા સુવર્ણનું ધ્યાન કર. ક્યારે થાય? બંગડી, બુટ્ટી વગેરે છે એની ઉપેક્ષા કરીએ તો જ આપણે સુવર્ણનું ધ્યાન કરી શકીએ. મારું મન તો બંગડીમાં જ જતું હોય તો એ નામ રૂપ જાત્યાદિ ભેદ વાસના દોષ દુષિતાંતઃકરણ સે મૂળ બુદ્ધે
આ બુદ્ધિની મૂળતા એ શું છે? બુદ્ધિની સ્થૂળતા. એ કઈ વસ્તુ આપણા મન પર પ્રભાવ પાડે છે? સ્થૂળ વસ્તુઓ પ્રભાવ પાડે છે તો માત્ર સ્થૂળ વસ્તુ જ જન્મનો પ્રભાવ પાડનારી હોય. નામ, રૂપ, જાતિ આવી વસ્તુઓ જ મારા મન પર પ્રભાવ પાડતી હોય. જાત્યાદિ ભેદ, ભેદ વાસના. આ ભેદભાવ છે ને, છે તો પરમાત્મા જ, પરંતુ નામ, રૂપ, જાતિ આ પ્રકારના ભિન્ન ભિન્ન વિભાગ દ્વારા, ભેદ દ્વારા પ્રગટ થયો છે. તો મને એનો અંદર રહેલો એ નહીં, મને તો આ બધાની જ વાસના છે. કઈ વસ્તુ મારા મને પ્રભાવિત કરે છે? આ નામ, રૂપ, જાતિ. તો એ પ્રકારના ભેદનું જ ચિંતન કરવાની વાસના જેનામાં છે. એ તું કહે કે પેલા એ ભેદ વગરનો ભગવાનનું ધ્યાન કેવી રીતે કરે બિચારો? વાસના દોષ દૂષિત અંતઃકરણ છે. અત્યંત સ્થૂળ અંતઃકરણ છે બધા ભગવાન, પણ જે સ્થૂળોત્તમ જ અભિવ્યક્તિ છે એનું જ માત્ર જે ચિંતન કરી શકે છે, એને જે સ્પર્શે છે. કઈ વસ્તુ સ્પર્શે છે? માત્ર સ્થૂળ વસ્તુ સ્પર્શે છે. એ માત્ર શરીર સ્પર્શે છે. વ્યક્તિનું શું સ્પર્શે છે? અમને એનું શરીર સ્પર્શે છે. એ જ તમારા મનમાં એ પ્રભાવ પાડે છે, કે પછી એની બુદ્ધિ, કે પછી એની લાગણી, કે પછી એનો આત્મા વગેરે વગેરે. અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, આનંદમય, બ્રહ્મપુચ્છમ પ્રત્યે બધું છે. એક જ જગ્યાએ બધું છે. ઇન્દ્રિયોથી જેનો અનુભવ થાય એ બધો અન્નમય કોષ છે બધી જ જગ્યાએ. તો એના જ આપણને સંસ્કાર હોય, એથી આગળ વધ્યા જ ના હોઈએ. ટૂંકમાં મન હંમેશા આ સ્તર પર જ રમતું હોય. એટલે નામ, રૂપ, જાત્યાદિ ભેદ વાસના માત્ર ભેદ છે ને, છે તો એક જ પરમાત્મા, એક જ સુવર્ણ છે, પણ નામ રૂપ છે એને સુવર્ણમાં અનેક પ્રકારના ભેદ જન્માવે છે, અને ભેદના સંસ્કાર છે. બંગડીને બંગડી જ માનતો હોય, બુટ્ટીને બુટ્ટી જ માનતો હોય, એમાં રહેલા સુવર્ણ સાથેનો સ્પર્શ જ નથી. એ એટલી એવા સંસ્કાર છે. દૂષિત અંતઃકરણ છે. મૂળ અને મૂળ બુદ્ધિ કહેવામાં આવે. મૂળતા એટલે સ્થૂળ બુદ્ધિ, ડેન્સ અંગ્રેજીમાં કહેવાય. ટૂંકમાં ઇનસેન્સિટિવ. આટલું સેન્સિટિવિટી આટલે સુધી પહોંચી છે. માણસની સંવેદનશીલતા આટલે સુધી જ પહોંચી છે, એને બીજું વધારે કંઈ જણાતું નથી. એને મૂળ બુદ્ધિ કહેવામાં આવે. તો એને માટે ઉપાય છે. ટૂંકમાં પેલા બધા લોકો જે ઈશ્વરને અતીત ગણે છે એમને તો આ ઉપાય જ નથી. મને એ સમજ નથી પડતી કે તમે એ લોકો સર્વાતીત ઈશ્વર છે એનો જ ઉપદેશ કરે છે. આપણો સર્વવ્યાપક ઈશ્વર દ્વારા સર્વાતીત ઈશ્વરને પામવા માંગીએ છીએ એવી આપણી પ્રક્રિયા છે. એ તો વ્યાપક, એ તો ભગવાન તો જુદો જ છે. પછી વ્યાપક છે એવું કહે ખરા અક્કલ વગરના લોકો, પણ અતીત છે. બીજા બધાનું ખંડન કરે, તમે આને કરો છો ને પેલા. ટૂંકમાં એ સર્વાતીતનું ધ્યાન કરવા માટે કયા પ્રકારની સૂક્ષ્મતા જોઈએ? આ બધી સ્થૂળ વસ્તુથી ના પ્રભાવથી મન મુક્ત હોય ત્યારે એ બધા અતીત થઈ શકે ને, એમાં અક્કલ જ નથી ને. પણ એ તમારા શાસ્ત્રમાં કહેવા, પણ અહીં કહેવા સમજો તો ખરા કે માણસ બુદ્ધિ ક્યાંથી પહોંચે એમ છે. આ બિચારા અત્યંત તામસિક માણસો હોય, રાજસિક લોકો હોય, ક્યાં પહોંચવાના છે? એની કેમિસ્ટ્રી કહેવાય. તો હું કશા વસ્તુના વ્યક્તિના કશાયના સંપર્કમાં આવું ત્યારે એક રસાયણ હોય છે. જે સ્તરે હું હોઉં એ સ્તરની વસ્તુનો અનુભવ કરી શકું, ત્યાં સુધી પહોંચી શકું. તો મોટા ભાગનું સ્થૂળ શરીર જ રહેનારા છે ને દુનિયામાં જન્મ્યા ત્યારથી. અને તો ભગવાનનું સ્થૂળ અભિવ્યક્તિનો સ્પર્શ કરી શકે. હવે એને ભગવાન છે જ નહીં હતો તો કરે શું બિચારો? આમાંથી મનને મુક્ત કરીને બધા નામ રૂપ વગરનો ઈશ્વર છે જે અતીત છે એનું ચિંતન કરવા માટે કેટલી સૂક્ષ્મતા જોઈએ એ માણસ ક્યાંથી લાવે? ચાલો તમે ખોટા નથી, પણ આ પ્રક્રિયા જ ખોટી છે ને. અમે એમ નથી કહેતા કે માત્ર વ્યાપક જ ઈશ્વર, આ ઈશ્વર છે અને પછી સર્વાતીત પણ છે, એ તો જોતા જ નથી એ લોકો. ચાલો જેવા હતા એને શું કરવાના હતા કે આ મૂળ બુદ્ધિ છે કે દુષ્ટ બુદ્ધિ છે? આ બધી માત્ર દુષ્ટ બુદ્ધિ છે.
આવો દોષ કાઢીને કેવી રીતે કોઈકનો તિરસ્કાર કરવો, કોઈકની હાંસી કરવી, આ બધી આવી બધી અંદર પોલિટિક્સ ચાલતું હોય છે. ચાલો જે ચાલતું હોય પણ મૂળ બુદ્ધિ ભેદ બુદ્ધિ વિના અભેદ બુદ્ધિ અનુદયાત ઉપાસથી ન સંભવતી. એટલે ભેદ બુદ્ધિ વગરની અભેદ બુદ્ધિ છે ને એનો ઉદય થાય જ નહીં, કે ભેદ બુદ્ધિમાં જ રમણ કરનારું મન છે જે વાસના છે. તેથી એ કોઈ રીતે આ ભેદનો એની ઉપેક્ષા કરી ના શકે અને આ બધા ભેદમાં જે અભિન્ન રહેલો છે એની વૃત્તિઓનો જન્મે જ નહીં. અનુદયાત તમે ધ્યાન જે પ્રકારની વૃત્તિ જન્મે એવું ધ્યાન તમે કરી શકો. ધ્યાન એટલે વૃત્તિનો પ્રવાહ. એટલે આ શ્રી કૃષ્ણને જોવાથી મારામાં શું જન્મે છે એનું ધ્યાન કરી શકું. આ જ જન્મ તો આ ભગવાન ચાલ ત્યાંથી શરૂ કર, પછી વૃંદાવન વિહાર, પછી કૃષિક ભૂવાચ કે શબ્દ વગેરે ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે. આ જ ભગવાનથી માણીને વૃંદાવન વિહારથી માણીને પછી સચ્ચિદાનંદ. એટલે આ વસ્તુના અનુભવથી તમારા મનમાં કયા પ્રકારની વૃત્તિ જન્મે છે ત્યાં ભગવાનના દર્શન કરો, એને ભગવાન એ ત્યાંથી શરૂ કરો. એ થતું જ ના હોય એ વસ્તુ કહેવાથી કરવાનું છે. પહેલેથી જેને કેલ્ક્યુલસમાં મૂકો તમે બિચારાને એકડો નથી આવડતો. એટલે અભેદ બુદ્ધિ અનુદયાત. અભેદ બુદ્ધિનું ધ્યાન ક્યારે કરી શકો? અભેદ બુદ્ધિનો ઉદય થાય ત્યારે. માત્ર ભેદ બુદ્ધિમાં જે રમણ કરી રહ્યો છે એને અભેદ બુદ્ધિ જન્મવાની જ નથી. તો તમે એની ઉપાસનાનું વિધાન કરો તો પણ એ કરી શકવાનું નથી. ઉપાસના ન સંભવ. તો 8મા અધ્યાયમાં 9માં આપણે અહમ ક્રતુ એટલે એવું અહીંયા આગળ અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું કે આ બધામાં ભગવાન આ ક્રતુ ફતું તો બરોબર છે, એ દ્વારા એને સર્વાત્મ રૂપે એનો જ ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. અહમ કૃતિ સર્વાત્મ પ્રતિપાદિતમ. હું જ ક્રતુ છું, યજ્ઞ છું, મંત્ર છું. આ દ્વારા આ બધું છું નહીં, આ બધાનો આત્મા હું છું એ સર્વાત્માપણાનું ભગવાને પ્રતિપાદન કર્યું. એટલે ત્યાં શેની ઉપાસના? સર્વાત્માની ઉપાસના કહેવામાં આવી. એ ક્યારે થાય? જે બહારનો વેશ છે નામ રૂપનો એની ઉપેક્ષા થયા કરીને એમાં રહેલો જે સમાન તત્વ છે એની તમે ધ્યાન કરી શકતા હો. ત્યાં પણ એવું થયું. સાર્વાત્મ્યમ એવ પ્રતિપાદિતમ. જેમ 8મા અધ્યાયમાં જુદી રીતે અધ્યાત્મ અધિભૂત અધિદૈવ વગેરેમાં રહેલો આત્મા છે સર્વાત્મા અથવા અક્રતુ યજ્ઞના અંતે બધામાં જે રહેલો આત્મા બંને જગ્યાએ ભગવાન સર્વાત્મા છે એનું પ્રતિપાદન થયેલું. તત્રાપી છે મનઃ વિશેષ આલંબન ભાવાત ન પ્રવિશતી. તો જે વસ્તુ જેનું મન માત્ર સ્થૂળ નામ રૂપનું ચિંતન કરે એને એ આલંબન આપવું જોઈએ. એ સિવાયનું આલંબન તમે એને કોને તો પકડી જ ના શકે ને. માટે ન પ્રવિશતી વિશેષ આલંબન અભાવાત. વિશેષ સ્થૂળ આ સ્થૂળ આલંબનના ભાવને કારણે એ સૂક્ષ્મ વસ્તુને પકડી ના શકે. દશમેપી સામાન્યેનૈવ ઉક્તમ અહમ કૃષ્ણ પ્રભવ પ્રલયસ્તથા વગેરે વગેરે એમ કરીને ભગવાને સામાન્યતા જ પોતાની અભિવ્યક્તિ કરી વિભૂતિનું. ન તત્રાપી એટલે વિશેષ વિભૂતિનું વર્ણન બધે થયું. ત્યાં સર્વાત્મ વિભૂતિનું વર્ણન થયું 8મા 9મા અધ્યાયમાં. 10મા અધ્યાયમાં જરા વધારે પણ સામાન્ય વિભૂતિમાં સામાન્ય અંશનું વર્ણન થયું. પરંતુ વિશેષ વિશેષ માંગે છે અહીંયા. તેથી મનસ વિશેષ આલંબનમ ન દૃશ્યતે. એ સામાન્ય વિભૂતિમાં બધે ઈશ્વર છે સામાન્ય એવું નહીં, વિશેષ આલંબન જેને મને જોઈતું હોય એના માટે આવો વિશેષનું વર્ણન જોઈએ. તત મૂળ બુદ્ધે તદુપાસ્થો બુદ્ધિસ્થૈર્યાય વિભૂતિ વિશેષ વિસ્તરેણ વક્તવ્ય હતી. માટે મૂળ બુદ્ધિ માટે, મૂળ એટલે શું? સ્થૂળ બુદ્ધિ માટે આટલો જ વિકાસ થયો છે. દરેકનો વિકાસ થયો હોય
તો આટલો વિકાસ થયો છે. તો જેટલો વિકાસ જ્યાં તમે હો ત્યાંથી યાત્રા શરૂ થવી જોઈએ. આ વૈદિક સંસ્કૃતિ, ભારતીય સંસ્કૃતિ વેદથી પણ આગળ છે. આ બધું પુરાણો વગેરે, એટલે બહુ મોટું પુરાણોનું પણ બહુ જ મોટું પ્રદાન છે. શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ મળીને આપણો આખો એ આધ્યાત્મિક વારસો છે. એટલે વેદમાં બધું નથી આવતું. હું તમને અંદર ખાને કહું તો એવું આપણે કહેવાય નહીં. વૈદિક લોકો એવું ના કહેવાય. પણ આ બધું નથી. ભલે એટલે એ લોકો શું પુરાણ કોને કહેવાય? વેદના વિસ્તારને પુરાણ કહેવાય. એટલે આખી મોડી તમને અડધા પુરાણી કથામાં એક વાક્ય ત્યાં મળે જો આનો વિસ્તાર છે. અલા એ તો કોણ શોધવાનું છે? પણ જાણ એટલે ટૂંકમાં ગમે નામ કરે મારી મછલીને તમે કહો એ બરાબર છે. એટલે એવી જાતના આ પ્રકારનો એક આગ્રહ કે વેદથી વધારે કશું હોય જ નહીં. એમાં સર્વજ્ઞ છે, બધું હોય છે. ચાલો હું ના નથી પાડતો. એમાં વિદ્વાનો છે, બધું જોડી આપે તમને. એટલે આપણેથી કહેવાય નહીં, પણ આપણી બુદ્ધિ પહોંચે તો આ પણ વેદમાં આવતું દેખાય. એમ કહો વેદમાં ભક્તિ મને દેખાય નહીં જલ્દી. આવી ટૂંકમાં હશે, એમાં સૂક્ષ્મ રૂપે છે, નથી એમ નહીં. પણ એ વસ્તુનો આ પ્રકારે વિસ્તાર કરવા ના આવ્યો હોત, આપણે સમજી શકીએ વિસ્તાર કરવા ના આવ્યો હોત તો આપણે પામી ના શક્યા હોત. માત્ર વેદથી આપણે બધા ન પામી શક્યા હોત. ચાલો પુરાણો છે, વેદની વ્યાખ્યા છે, ચાલો કઈ વાંધો નહીં. ભાષ્ય સૂત્રમાં બધું છે, પણ કોણ પકડી શકે? એટલે આપણે ભાષ્ય આવ્યું. અને તે રીતે બ્રાહ્મણ આવ્યું. કારણ કે આ જે સંહિતામાં છે એને સમજાવવા માટે આ બ્રાહ્મણ આવ્યું. મંત્ર વિભાગને વેદની અંદર જ એવું છે. મંત્રો કઈ વ્યાખ્યા કરી, એ વ્યાખ્યા ન હોય તો આપણે સમજ ના પડે. સમજ પડનારા બધી સમજ પડે. તેવી રીતે આ બધું ભગવદ્ ગીતા છે, એ બધો ઘણો વિસ્તાર છે. અને પુરાણ આનો વિસ્તાર છે. ભગવદ્ ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું એના બધા જે બીજ છે ને એ બધાનો વિસ્તાર પણ પુરાણમાં થયેલો છે. એ બધાનો આદર આપણે કરવાનો છે. અને પાછું કેટલો કરવો ને ક્યાં કરવો એ બધાનો વિવેક વાપરવાનો. પણ આ પ્રકારે સમગ્ર જે આધ્યાત્મિક આપણી સંસ્કૃતિ છે ને બધાનો આદર આદરણીય છે. એટલે દયાનંદ સરસ્વતી બધાને તિરસ્કાર કરી નાખ્યો. વેદ સિવાય કશું જ નહીં. પુરાણ છોડો. પુરાણનો એમણે તિરસ્કાર કર્યો. ફેંકો, જોડો. એ પ્રમાણ નથી. વેદ જ પ્રમાણ. અને વેદમાં મારી સંહિતા જ પ્રમાણ છે, વગેરે વગેરે. ચાલો એનું પ્રયોજન હતું. લોકો બધા અટવાઈ ગયા હતા. એટલે ટૂંકમાં પ્રયોજન ન જાણીએ તો ક્યાં ને ક્યાં અટવાઈ જાય. એટલા માટે બધા કર્મકાંડમાં અટવાઈ ગયા છે બધા પકડે. એટલે અમે મુક્ત કરે વેદમાં લઈ આવવાનું બહુ સુંદર કામ કર્યું એમણે. ચાલો પણ એટલે ત્યાં જ અટકી પડે તો પુરાણો લાભ જ ના મળે. એ પછી બીજી એની એ થઈ ને. એટલે આ બધામાં વિવેક વાપરવાની જરૂર છે. એટલે બુદ્ધિસ્ટ થઈ જાય. ઉપાસ તો બુદ્ધિસ્ટ થઈ જાય. ટૂંકમાં આપણે ભગવાનના ચિંતનમાં બુદ્ધિને સ્થિર ક્યારે કરી છે કે આપણી બુદ્ધિ જ્યાં સુધી પહોંચતી હોય એ સ્તરના ભગવાનના ચિંતનથી આપણે આપણી બુદ્ધિને એ સ્તરે સ્થિર કરીએ. એ દ્વારા બીજા આગળના સ્તરે જઈ શકીએ. એટલા માટે વિભૂતિ વિશેષ વિસ્તરેણ વક્તવ્ય. આમ મારી બુદ્ધિને સ્થિર કરવું એ માટે આપણા વિશેષ નામ રૂપ જાતિ બધા ભેદભાવ વિભૂતિ ત્યાં સુધી અત્યારે વિચિંતન કરી શકો છો. એ પ્રકારની વિભૂતિનું આપણે વર્ણન કરવું જોઈએ. ઇત્યર્થ. ઓમ ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ.
હરિ ઓમ.